भर्ती मुद्दे ट्रेंडिंग में एलआरडी नो मुद्दो अत्यारे ट्रेंडिंग में गुजरात का बेरोजगार ट्रेंडिंग में आज सूरत में 72, वडोदरा में 44, वलसाड और गांधीनगर में 12 केस तो मोरबी, महेसाणा और साबरकांठा में 4 केस। वरसाद खेंचायो, हवामान विभागे करी आगाही। विराम वच्चे अमरेली जिला में छूटो छवायो वरसाद। कोरोना पॉजिटिव शंकरसिंह वाघेला ने अमदावादनी स्टर्लिंग होस्पिटल में दाखल कराया। मन की बात में वडाप्रधान नरेंद्र मोदीए वर्षा जलनिधि प्रोजेक्टना वखाण कर्या। जूनागढ़ में गुरु पूर्णिमा तमाम कार्यक्रम रद्द तो परबधाम पण 30 जुलाई सुधी बंद रहेशे। नमस्कार, स्वागत है आपनु गुजरात नॉनस्टॉप में। हूँ छुं आपनी साथे फाल्गुनी। समाचारोनी वात करीए। गुजरात में कोरोना बेकाबू बन्यो होय ते प्रमाणे आंकड़ा सामे आव्या छे। गुजरात में हवे सतत कोरोनानुं संक्रमण वधी रह्युं छे। तंत्र अने लोको कोरोना सामे आवे लाचार बनी चूक्या छे। आजनी वात करीए। सूरत में नवा 72 केस सामे आव्या तो वडोदरा में 44 केस सामे आव्या। मोरबी में 4, जूनागढ़ में 2 और पोरबंदर में पण 2 केस सामे आव्या। समग्र रीते राज्य में आ संक्रमण सतत वधी ज रह्युं छे। जिल्लाओं में हवे संक्रमण तालुका में पहोंची रह्युं छे अने त्यारबाद हवे ग्राम्य विस्तारों पण कोरोनाना भरडामां आवी रह्या छे। गुजरात में हवे कोरोनाना आंकड़ा में सतत वधारो नोंधाई रह्यो छे। सौथी वधु प्रभावित अमदावाद, सूरत अने वडोदरा। त्यारबाद हवे साबरकांठा में आज रोज 4 केस नोंधाया छे। मोरबी, जूनागढ़, पोरबंदर में पण आज परिस्थिति, त्यां पण केसोनी संख्या में वधारो। आज रोज वलसाड में पण 15 जेटला केस सामे आव्या छे तो बनासकांठा में आज 6 केस सामे आव्या अने अरवली में नवा 4 केस नोंधाता आंकड़ा में वधारो जोवा मळी रह्यो छे। गुजरात राज्य में अनलॉक 1 नी शरूआतथी ज आज प्रकारनी परिस्थिति सामे आवी रही छे। हवे ज्यारे अनलॉक 1 पूर्ण थवाना आरे छे त्यारे गुजरात में हवे संक्रमण एटलुं फैलाई चूक्युं छे के तेनी सामे तंत्र अने साथे ज लोको लाचार बनी रह्या छे। जेतपुर में आज 1 केस नोंधायो छे। आणंद में 3 केस सामे आव्या छे। छेल्ला 24 कलाक में जे आंकड़ा सामे आवी रह्या छे, छेल्ला 24 कलाक में रेकॉर्ड ब्रेक आंकड़ा राज्य में ज्यारे 600 ने पार नोंधाया छे अने आ आंकड़ो सतत वधी रह्यो छे। राज्य में बेरोजगारी फाटीने धुमाड़ी गई है त्यारे सोशल मीडिया में पण सरकार सामे नाराजगी जोवा मळी रही है। ट्विटर पर तो मैं गुजरात का बेरोजगार अने मेरिट बेस्ड प्रमोशन जीटीयू ट्रेंड करी रह्या छे, जे अंतर्गत उम्मीदवारों सरकारनी नीति सामे उकळाट काढी रह्या छे। 2 जुलाईए योजानारी जीटीयू नी परीक्षा ने लईने विद्यार्थीओं में चिंता जोवा मळी रही है। आ परीक्षा आपवा माटे 57,000 विद्यार्थीओए रजिस्ट्रेशन कराव्युं छे, जेमांथी 1300 विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा आपशे, ज्यारे 900 विद्यार्थी कोरोना काबूमां आवी जाय त्यार पछी परीक्षा आपवा मांगे छे। आम विद्यार्थीओए परीक्षा माटे रजिस्ट्रेशन तो कराव्युं पण कोरोनाने लईने चिंता यथावत छे, जेने पगले सोशल मीडिया पर मेरिट बेस्ड प्रमोशन जीटीयू ट्रेंड करी रह्युं छे। तो युवानो रोष ठालवीने अत्यारे प्रश्नो पण पूछी रह्या छे। मेरिट बेस्ड प्रमोशन माटे अत्यारे विचारणा चाली रही है। एलआरडी भर्ती मामले हवे विद्यार्थीओ पोतानो रोष ठालवी रह्या छे। तो ट्विटर पर गुजरात का बेरोजगार आ स्लोगन ट्रेंड करी रह्युं छे अने जीटीयू परीक्षा रद्द करवा मांग पण कराई रही है। कोरोना जेवी महामारी ने ध्यान में राखीने हवे युवानो रोषे भराया छे अने पोतानो रोष ठालवीने भर्ती अंगे सवालों पण पूछी रह्या छे। जीटीयू पर ट्रेंड अत्यारे जे करी रह्युं छे मेरिट बेस्ड प्रमोशन। कोरोना महामारीए विश्वने बाનમાં લીધું છે। આ મહામારીની અસર અનેક દિગ્ગજ રાજનેતાઓને થઈ છે, ત્યારે હવે આ મહામારીની ચપેટમાં આવ્યા છે ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને કદાવર નેતા શંકરસિંહ વાઘેલા।
જી હા, શંકરસિંહ વાઘેલાનો કોરોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવતા રાજકીય વર્તુળમાં ચિંતાનો માહોલ સર્જાયો છે. વાયરસે જમાવ્યું વર્ચસ્વ, વિશ્વને લીધું બાનમાં. શહેર હોય કે ગ્રામ્ય વિસ્તાર, સર્વત્ર કોરોનાનું સામ્રાજ્ય. જી હા, કોરોના ઝપેટમાંથી બચવું મુશ્કેલ છે, ત્યારે વધુ એક કદાવર નેતાને ડંકી ગયો છે કોરોના. ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શંકરસિંહ વાઘેલાનો કોરોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે. છેલ્લા 2-3 દિવસથી તેમને તાવની ફરિયાદ હતી, જેથી તેનો રિપોર્ટ કરાવતા શનિવારે તેમનો કોરોના ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવ્યો હતો. રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવતા તેઓને હોમ ક્વોરન્ટાઇન કરાયા હતા, પરંતુ હવે તેમને અમદાવાદની સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. પીએમ મોદીએ ટેલિફોનિક વાતચીત કરી. આપને જણાવી દઈએ કે સમર્થકો વચ્ચે બાપુના નામથી લોકપ્રિય શંકરસિંહ વાઘેલા 1996માં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી રહી ચૂક્યા છે. શંકરસિંહ વાઘેલા અંગે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને જાણ થતાં તેમણે શંકરસિંહ વાઘેલાને ફોન કરી હાલચાલ પૂછ્યા હતા અને તેમના સ્વાસ્થ્ય અંગે માહિતી મેળવી હતી. ગઈકાલે મારા ફિઝિશિયન ડૉક્ટર નવનીતભાઈ શાહના અભિપ્રાય પ્રમાણે આજે સ્ટર્લિંગમાં હું દાખલ થવા આવ્યો છું. એક્ઝેક્ટલી કોરોના એવું કંઈ ટેમ્પરેચર યા જે કંઈક ઓક્સિજન ઓછો હોવો વગેરે કોઈ લક્ષણ નથી, છતાં પણ પ્રિકોશનરી સ્ટેપ તરીકે 4-5 દિવસ રહીને ટ્રીટમેન્ટ કરાવી સારી. રાજકીય વર્તુળમાં ચિંતાનો માહોલ. કોંગ્રેસના 3 નેતાઓએ કર્યું ટ્વીટ. કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રભારી રાજુ સાતવે ટ્વીટ કરી શંકરસિંહ બાપુ જલ્દી સ્વસ્થ થાય તેવી પ્રાર્થના કરી છે. અમિત ચાવડા અને અર્જુન મોઢવાડિયાએ પણ ટ્વીટ કરીને જલ્દી સ્વસ્થ થવા પ્રાર્થના કરી છે. બાપુએ થોડા દિવસો પહેલા જ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી હતી, ત્યારે હવે શંકરસિંહનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવતા બાપુના નજીકના લોકોની પણ તપાસ થવાની સંભાવના છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, મંતવ્ય ન્યૂઝ. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વડોદરા જિલ્લાના એક પ્રોજેક્ટના વખાણ કર્યા છે. આ પ્રોજેક્ટ વિશે તમે જાણશો તો તમે પણ તેના વખાણ કરવાનું ચૂકશો નહીં. મોદીને ગમ્યું વડોદરાનો વર્ષા જળનિધિ પ્રોજેક્ટ. મન કી બાતમાં મોદીએ કર્યો ઉલ્લેખ. શું છે આ પ્રોજેક્ટમાં ખાસ? વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જે પ્રોજેક્ટના વખાણ કરે તે પ્રોજેક્ટમાં કંઈક તો ખાસ હોય જ. વાત છે વડોદરા જિલ્લાના વર્ષા જળનિધિ પ્રોજેક્ટની. મન કી બાતમાં વડાપ્રધાને આ પ્રોજેક્ટની વાત કરી લોકોને પ્રોજેક્ટ વિશે જાણવા ઉત્સુક કર્યા. આ પ્રોજેક્ટ વડોદરાના કલેક્ટર શાલિની અગ્રવાલની દેન છે. તેમણે ગયા વર્ષના અભૂતપૂર્વ વરસાદમાં નકામું વહી ગયેલું અઢળક પાણી અને ઉપરથી પૂરની આફત જોઈને આપદાને અવસરમાં ફેરવવાની ભલામણ પ્રમાણે આ પ્રોજેક્ટનો વિચાર સૂચ્યો હતો, જે અંતર્ગત ગ્રામ્ય વિસ્તારની 1071 સરકારી શાળાઓના 1000 મકાનોની છત પર પડતા વરસાદી પાણીને જમીનમાં ઉતારવાની વ્યૂહાત્મક માળખાકીય વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી. સરેરાશ વરસાદ હોય એવા વર્ષમાં આ વ્યવસ્થાથી એક ચોમાસામાં અંદાજે 1000 લાખ લીટર જેટલું અને અતિવૃષ્ટિનું વર્ષ હોય તો એનાથી ઘણું વધુ વરસાદી પાણી જમીનમાં ઉતરશે એવી ગણતરી છે. છેલ્લા વર્ષ 2019માં એક પ્રોજેક્ટ લેવામાં આવ્યું હતું અને વડોદરા જિલ્લાની સમગ્ર સરકારી શાળાઓ રૂરલ વિસ્તારમાં, ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં એમને રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત આવરી લેવામાં આવ્યું હતું. વડોદરામાં આપણે એક લો કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ ટેકનોલોજી અને ડિઝાઇન રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ માટે ડેવલપ કરી છે. અહીંયાના લોકલ એન્જિનિયર્સની એક ટીમ બનાવીને આ ડિઝાઇન ડેવલપ કરવામાં આવી છે. કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી અંતર્ગત એમનું ફંડ મોબિલાઇઝ કરવામાં આવ્યું છે અને મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે વડોદરા જિલ્લાની તમામ શાળાઓમાં રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગની કામગીરી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. એવરેજ દર શાળા 1 લાખ લીટર જેટલું રેન વોટર હાર્વેસ્ટ કરશે. 1000 શાળાઓમાં 1000 લાખ લીટર જેટલું એવરેજ રેન વોટર હાર્વેસ્ટ થવાનું છે.
આ પ્રોજેક્ટને પગલે શાળાઓની આસપાસ વરસાદના પાણીના ભરાવાથી થતો કાદવ કીચડ અને ગંદકી નિવારી શકાશે અને શાળાઓ સ્વચ્છ રહેશે. સરકારી શાળાઓના મકાનમાં છતના પાણીને જમીનમાં ઉતારવાની સુવિધા ધરાવતો વડોદરા કદાચિત દેશનો પ્રથમ જિલ્લો બન્યો છે. એટલે જ પ્રધાનમંત્રીએ શાળાઓમાં રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગના આ વડોદરા મોડેલને પ્રેરક ગણાવ્યું છે. આજે અમે બાળકો સાથે જ્યારે મન કી બાત કાર્યક્રમ નિહાળી રહ્યા હતા ત્યારે આપના લોકલાડીલા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ અમારી શાળામાં હાથ ધરવામાં આવેલો રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ કાર્યક્રમ છે એની વાત લાવીને બતાવી દીધી. આ જાણીને તો અમે બહુ જ ગર્વની લાગણી અનુભવવા લાગ્યા કે એક અમારું નાનું કામ એની નોંધ જો આપના લોકલાડીલા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પણ લીધી અને આખા દેશને પણ બતાવી કે એક આવા નાના નાના કાર્યક્રમ દ્વારા આપણે દેશની શું સેવા કરી શકીએ છીએ. તો એના ભાગરૂપે અમે પણ આજે એવું કહી શકીએ કે ભાઈ અમારું આ નાનું કાર્ય વડાપ્રધાન દ્વારા બિરદાવવામાં આવ્યું છે તો અમે આનાથી પણ વધારે સારું કાર્ય કરીશું. આ પ્રોજેક્ટ જેવી જ સુવિધા જો દેશભરમાં અમલી બનાવાય તો કરોડો લીટર પાણી બચાવી શકાય. કૃણાલ શર્મા, મંતવ્ય ન્યૂઝ, વડોદરા. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે મન કી બાત દ્વારા દેશને સંબોધન કર્યું. સંબોધન દરમિયાન વડાપ્રધાન દેશમાં કોરોનાની સ્થિતિ, સરહદ પર ચીનની અવળચંડાઈ અને લદ્દાખમાં શહીદ થયેલા જવાનો અંગે પણ વાત કરી. मुश्किलें आती है, संकट आते हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या इन आपदाओं की वजह से हमें साल 2020 को खराब मान लेना चाहिए? मेरे प्यारे देशवासियों, बिल्कुल नहीं. एक साल में एक चुनौती आए या 50 चुनौती आए, नंबर कम ज्यादा होने से वो साल खराब नहीं हो जाता. भारत का इतिहास ही आपदाओं और चुनौतियों पर जीत हासिल कर लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है. भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है. लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं, उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है. पूरा देश उनका कृतज्ञ है, उनके सामने नतमस्तक है. इन साथियों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय इन्हें खोने का दर्द भी अनुभव कर रहा है. अनलॉक के इस समय में दो बातों पर बहुत फोकस करना है: कोरोना को हराना और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, उसे ताकत देना. साथियों, लॉकडाउन से ज्यादा सतर्कता हमें अनलॉक के दौरान बरतनी है. आपकी सतर्कता ही आपको कोरोना से बचाएगी. देखिए, मेरा आग्रह है कि मैं जो कहता हूं आप जरूर करिए. एक काम करिए, जब थोड़ा समय मिले तो माता पिता से पूछकर मोबाइल उठाइए और अपने दादा दादी, नाना नानी या घर में जो भी बुजुर्ग हैं उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड कीजिए. आप उनसे सवाल क्या करेंगे, मैं आपको सुझाव देता हूं. आप उनसे जरूर पूछिए कि वो बचपन में उनका रहन सहन कैसा था, वो कौन से खेल खेलते थे, कभी नाटक देखने जाते थे, सिनेमा देखने जाते थे, कभी छुट्टियों में मामा के घर जाते थे, कभी खेत खलिहान में जाते थे, त्योहार कैसे मनाते थे. बहुत सी बातें आप उनको पूछ सकते हैं. મહત્વપૂર્ણ સમાચાર મળી રહ્યા છે. રાજ્યમાં આજે 624 કેસ નોંધાયા છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં 624 કેસ રાજ્યમાં નોંધાયા છે. સતત આંકડો વધી રહ્યો છે. ગઈકાલે પણ 600 ને પાર આંકડો પહોંચ્યો હતો. આજે પણ તે જ પ્રકારની પરિસ્થિતિ રાજ્યમાં. આજે છેલ્લા 24 કલાકના આ આંકડા કે 624 કેસ રાજ્યમાં નોંધાયા છે. તમામ રીતે હવે કોરોનાનું સંકટ રાજ્યમાં તોડાઈ રહ્યું હોય તે પ્રમાણે કેસોની સંખ્યા વધી રહી છે. થોડા સમય પહેલા જે 200 અને 250 થી અંદર કેસ સામે આવી રહ્યા હતા અને ત્યારબાદ કેસો વધ્યા. 500 જેટલા કેસ સામે આવ્યા
અને હવે 600 ને પાર આંકડો રાજ્યમાં પહોંચી ચૂક્યો છે। રાજ્યમાં આજરોજ છેલ્લા 24 કલાકના આ આંકડા સામે આવ્યા છે અને 19 એવા દર્દીઓ કે જે કોરોનાને માત ન આપી શક્યા અને મોતને ભેટ્યા છે। 24 કલાકમાં રાજ્યમાં 624 નવા કેસ નોંધાયા છે। તમામ રીતે અનેક જિલ્લાઓ પ્રભાવિત હાલ પણ કોરોનાથી અને તે જ પ્રમાણે જિલ્લાઓમાં સંક્રમણ વધતું જોવા મળી રહ્યું છે। આજે રાજ્યમાં 19 એવા દર્દીઓ કે જે મોતને ભેટ્યા છે। બીજી બાજુ રિકવર દર્દીઓની સંખ્યા આજે 391 નોંધાઈ છે। 391 એવા દર્દીઓ કે જેમણે કોરોનાને માત આપી અને સાજા થયા છે। 19 એવા દર્દીઓ કે જે મોતને ભેટ્યા છે। જો કે રિકવરી રેટ રાજ્યમાં સારો છે, જેના કારણે મોતનો આંકડો નીચો છે। બીજી બાજુ રિકવરી લોકોની સંખ્યા વધતી જતી જોવા મળી રહી છે। આજે પણ 300 થી વધુ એવા દર્દીઓ કે જેમણે કોરોનાને માત આપી અને તેઓ સાજા થયા છે। 391 દર્દીઓને આજે ડિસ્ચાર્જ આપવામાં આવ્યું છે અને 6907 દર્દીઓ અત્યારે સ્ટેબલ છે। રાજ્યમાં તમામ રીતે કોરોનાનું ગ્રહણ હાલ પણ અકબંધ જોવા મળી રહ્યું છે। છેલ્લા 24 કલાકમાં 624 રેકોર્ડ બ્રેક કેસ નોંધાયા છે। ગઈકાલે પણ 600 થી વધુ કેસ સામે આવ્યા હતા। તે જ પ્રકારે આજે પણ આ જ પરિસ્થિતિ, આજે 624 નવા કેસ સામે આવ્યા છે અને 391 એવા દર્દીઓ કે જેમણે કોરોનાને માત આપી છે। 71 એવા દર્દીઓ કે જેઓ વેન્ટિલેટર પર છે અને 6000 થી વધુ દર્દીઓની હાલત અત્યારે સ્ટેબલ છે, એટલે કે તેઓ સ્થિર છે। કોઈ પણ ગંભીર પ્રકારે તેમના પરિણામ જોવા નથી મળી રહ્યા। રાજ્યમાં કોરોનાનો કહેર અને તે જ પ્રકારે આંકડો હવે 31,000 ને પાર પહોંચી ચૂક્યો છે। રાજ્યમાં 31,300 થી વધુ હવે કેસ સામે આવ્યા છે। છેલ્લા 24 કલાકમાં 624 નવા કેસ સામે આવ્યા છે। આ સાથે જ આંકડો વધી ચૂક્યો છે। બીજી બાજુ 71 દર્દીઓ કે જે વેન્ટિલેટર પર છે। તમામ રીતે રાજ્યના અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં રોજે રોજ આંકડા સામે આવી રહ્યા છે। અનલોક 1ની શરૂઆતથી રાજ્યમાં જે પરિસ્થિતિ સામે આવી છે, રોજે રોજ 400 થી 500 કેસો નોંધાતા હતા, પરંતુ હવે કેસોએ રેકોર્ડ તોડ્યો હોય તે પ્રમાણે છેલ્લા 2 દિવસથી 600 થી વધુ કેસ સામે આવી રહ્યા છે। બીજી બાજુ સાજા થનારા દર્દીઓની સંખ્યા પણ વધી રહી છે। તે પ્રમાણે આજરોજ નવા જે વધુ 391 દર્દીઓ કે જેમણે કોરોનાને માત આપી છે અને તેઓ સ્વસ્થ થયા છે। બીજી બાજુ 19 એવા દર્દીઓ કે જેઓ કોરોના સામે જંગ હારી ગયા અને મોતને ભેટી ચૂક્યા છે। અમદાવાદની વાત કરીએ, અમદાવાદમાં પણ આજે 211 નવા કેસ નોંધાયા। રોજે રોજ અમદાવાદમાં આંકડો સૌથી વધુ જોવા મળી રહ્યો છે। તે પ્રમાણે આજે પણ અમદાવાદમાં 211 કેસ સામે આવ્યા છે। અમદાવાદ જિલ્લામાં જે સંક્રમણ વધી રહ્યું છે તેને ધ્યાનમાં રાખીને હવે તંત્રમાં પણ ચિંતા જોવા મળી રહી છે। તમામ રીતે રાજ્યમાં કોરોનાનું ગ્રહણ હાલ પણ અકબંધ છે। આંકડો હવે 31,300 ને પાર કરી ગયો છે। અમદાવાદ બાદ સુરત અને ત્યારબાદ વડોદરા આ જ પ્રકારની પરિસ્થિતિ। સુરતમાં નવા 182 કેસ સામે આવ્યા છે। અમદાવાદ બાદ સૌથી વધુ પ્રભાવિત એવું સુરત અને ત્યારબાદ હવે વડોદરામાં પણ એ જ પ્રકારની પરિસ્થિતિ સામે આવી રહી છે। વડોદરામાં પણ કેસોની સંખ્યા સતત વધી રહી છે। વલસાડ જિલ્લો પણ હવે બાકાત નથી રહ્યો। વલસાડ જિલ્લાના વાપી અને આસપાસના વિસ્તારોમાં પણ સંક્રમણ હવે જોવા મળી રહ્યું છે। આજરોજના આ આંકડા જે સૌથી વધુ રેકોર્ડ બ્રેક જણાઈ રહ્યા છે। 624 રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં આ આંકડો નોંધાયો છે કોરોનાનો। આ સાથે જ 19 એવા દર્દીઓ કે જે મોતને ભેટી ચૂક્યા છે। પાટનગર, ગાંધીનગરમાં પણ 11 નવા કેસ આજરોજ નોંધાયા છે। આ સાથે જ આંકડો સતત વધી રહ્યો છે। ગ્રામ્ય વિસ્તારો હવે સૌથી વધુ ભરડામાં આવી રહ્યા છે કોરોનાના। ત્યાં સંક્રમણ સતત ફેલાતું જઈ રહ્યું છે। તે પ્રમાણે રોજે રોજ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાંથી કેસો સામે આવી રહ્યા છે। અમદાવાદ અને સુરતમાં આજરોજ જે કેસો સામે આવ્યા છે, અમદાવાદમાં 211 અને સુરતમાં 182 કેસ સામે આવ્યા છે, તો વડોદરામાં 44 કેસ નોંધાયા છે। આગળ વાત કરીએ, અમરેલી જિલ્લાના વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળ્યો છે। લાઠી પંથકમાં મેઘરાજાએ ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરી। વરસાદને પગલે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી, તો વરસાદથી ખેડૂતો પણ ખુશખુશાલ થયા। વાવણી લાયક ઝરમર વરસાદથી ખેડૂતોને ફાયદો થાય તેવી શક્યતા પણ સેવાઈ રહી છે।
હવામાન વિભાગે આગામી 29 અને 30મી જૂનના રોજ દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને મધ્ય ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી કરી છે. ગુજરાતમાં ચોમાસાનો વિધિવત પ્રારંભ થઈ ગયો છે, પણ મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં હાલ વરસાદે વિરામ લીધો છે. ત્યારે હવે રાહતની વાત એ છે કે હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર આગામી 5 દિવસ દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્રના અનેક જિલ્લાઓમાં ભારે, જ્યારે અમદાવાદમાં મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે. હવામાન વિભાગના મતે આગામી 30 જૂનના આણંદ, ખેડા, દાહોદ, પંચમહાલ, બોટાદ, દ્વારકા, પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ, કચ્છ, દીવમાં હળવાથી મધ્યમ, વલસાડ, નવસારી, દમણ, દાદરાનગર હવેલીમાં ભારે વરસાદ વરસી શકે છે. જ્યારે 1 જુલાઈના બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અરવલ્લી, અમદાવાદ, ખેડા, મહીસાગર, આણંદ, પંચમહાલ, રાજકોટ જેવા વિવિધ વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ વરસી શકે છે. વરસાદની આગાહીને પગલે જગતના તાતમાં ખુશીની લાગણી છવાઈ ગઈ છે. સુરતની ખાનગી હોસ્પિટલને કોવિડ-19 બનાવતા વિરોધના વંટોળ ઉઠ્યા. શહેરના કૈલાસનગર સ્થિત શંખેશ્વર કોમ્પ્લેક્સમાં આશુતોષ હોસ્પિટલનું ગોડાઉન આવેલું છે. આ ગોડાઉનમાં ખાનગી હોસ્પિટલ દ્વારા કોરોનાના દર્દીઓ માટે 50 બેડ ફાળવવામાં આવ્યા છે, જેને લઈને કામકાજ પણ શરૂ કરાયું છે, જેની સામે સ્થાનિકોએ વિરોધ ઉઠાવ્યો. સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે ગોડાઉન અને તેમના એપાર્ટમેન્ટનો ગેટ એક જ છે. એપાર્ટમેન્ટ બહાર વૃદ્ધો બેસતા હોય છે અને બાળકો પણ રમતા હોય છે. જો આ એક જ રસ્તાનો દર્દીઓ માટે પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે તો સ્થાનિકોમાં કોરોનાનું સંક્રમણ વધવાનો ભય છે, જેને લઈને તેઓએ આ હોસ્પિટલ અન્યત્ર ખસેડવા માંગ કરી છે. તૈયાર છે, પણ જ્યાં રેસિડન્સ ઝોન છે એને અડીને આ સંક્રમિત હોસ્પિટલ થવી ના જોઈએ એવી અમારી માંગણી છે. કારણ કે અહીંયા બાળકો રમતા હોય, અહીંયા હજારો ગાડીઓનું પાર્કિંગ થતું હોય છે, એક જ ગેટથી અવરજવર થતી હોય છે, એટલે આ જગ્યા પર સેન્ટર ના થાય એવી અમારી વિનંતી. રહેણાંક એરિયા છે જ્યાં આગળ ઘણા વૃદ્ધો રહે છે, બાળકો રહે છે, તો આજે સંક્રમિત થવાના ચાન્સીસ વધી જાય આની અંદરમાં. એટલે અમારી એક નાનકડી માંગણી એ જ છે કે અહીંયા જે અગર સંક્રમિત ઓછામાં ઓછું થાય તેના માટે કોવિડ-19નું જે છે બીજી જગ્યાએ શિફ્ટિંગ કરવામાં આવે. જો અહીંયા હોસ્પિટલ આવશે તો અમારે રહેવાનું બહુ ભારે પડી જશે. અમારે અહીંયા અમારું પાર્કિંગ અહીંયા જ છે. જો અહીંયા સુધી એમ્બ્યુલન્સ આવશે, પેશન્ટ આવશે, પેશન્ટની સાથે એના ફેમિલીવાળા આવશે તો પ્રોબ્લેમ અમારા ફેમિલીવાળાને થશે. હશે 50 બેડની વ્યવસ્થા જ છે, પણ અહીંયા લેવાવાળા લોકો 1500 જણા છે. 50 જણની સામે 1500 જણને તકલીફ થાય એવું તો અમે કદાપી થવા નહીં દઈએ. સુરતમાં ફરી ફીનો મુદ્દો ગુંજ્યો છે. સ્વામિનારાયણ મિશન સ્કૂલમાં વાલીઓએ હોબાળો મચાવ્યો. ફી મામલે 200થી પણ વધુ વાલીઓ ભેગા થયા. મોટી સંખ્યામાં વાલીઓ ભેગા થતા શાળાના સંચાલકો ગાયબ થયા. તો ફી મુદ્દે રાજ્ય સરકારે જે ગાઈડલાઈન બહાર પાડી છે તેમ છતાં પણ શાળાના સંચાલકો પોતાની મનમાની કરી રહ્યા હોવાના વાત સામે આવ્યું છે અને વાલીઓએ આ મામલે જ વિરોધ દર્શાવ્યો. અને હવે વાત કરીએ રિયલ એસ્ટેટમાં રિયલ ટ્રબલની. કોરોનાએ ઘણા બધા વ્યાપાર રોજગાર ક્ષેત્ર એવા છે જેને કાયમ માટે ખતમ કરી નાખ્યા છે. કેટલાક ક્ષેત્ર કે જેના પર સ્થાનિક અર્થતંત્રનો મોટો મદાર હોય એ પણ જીવલેણ ઘા વેઠી રહ્યા છે. રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્ર પણ એવી જ સ્થિતિમાં છે. નિષ્ણાંતોનું માનીએ તો તેઓ કહી રહ્યા છે કે નાણાકીય ખેંચ, ઊંચા કરવેરાના દરો અને લોન લેવાની નાગરિકોની અસમર્થતા વચ્ચે ઘરોના વેચાણ હોલ્ડ પર જવાની સ્થિતિ. આ બધામાં રિયલ એસ્ટેટને પાછું પાટા પર આવતા બહુ લાંબો સમય નીકળી જવાનો. પ્રોપર્ટી સેક્ટરમાં કોરોનાની કારમી પનોતી. જમીન, દુકાન, બાંધકામ ક્ષેત્રે ઐતિહાસિક મંદી. શ્રમિકોને અભાવે અધ્ધરતાલ અનેક પ્રોજેક્ટ. નોટબંધી, જીએસટી, રેરા અને હવે કોરોના. દલાલી ક્ષેત્રે પણ નાણાકીય વ્યવહારો તળિયે. અચળ સંપત્તિ એટલે કે રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટર નવી સદીનો કદાચ સૌથી ખરાબ સમય જોઈ રહ્યું છે. છેલ્લા 5 વર્ષમાં જ આ ક્ષેત્રે પહેલા નોટબંધી, પછી જીએસટી,
પછી રેરા અને હવે કોરોના એમ ચાર જોરદાર દબાણોનો સામનો કર્યો છે. લોકડાઉન પછી તો આ ક્ષેત્ર ઊંધે માથે છે. નવી સંપત્તિ ખરીદવાના મૂડમાં કોઈ નથી. જમીનની લેવેચ પણ અટકી ગઈ છે. બાંધકામ ક્ષેત્રે નહીં જેવું કામકાજ ચાલે છે. શ્રમિકો છે નહીં, છે એટલાથી અમુક બાંધકામ થઈ શકે તેમ નથી. સંપત્તિના અગાઉ થયેલા સોદામાં હવે નાણાંના પ્રવાહની અછતે વાત આગળ વધી નથી રહી. બિલ્ડર્સની હાલત પણ અત્યંત કફોડી છે. નકશામાં છે એ પ્રોજેક્ટ જમીન પર ઉતારવાની હિંમત નથી થતી અને જે પ્રોજેક્ટ બનીને તૈયાર છે એમાં કોઈ લેવાલ નથી. બીજા કેટલાય પ્રોજેક્ટ એવા છે કે જે અડધા તૈયાર છે. હવે એ જ પ્રોજેક્ટને આગળ ધપાવવા કે નહીં તેને લઈને બિલ્ડર્સ અસમંજસમાં છે. દલાલો પણ નવરા થઈ ગયા છે. લેવેચના વ્યવહારો જ અટકી ગયા છે ત્યારે દલાલો પાસે પણ કોઈ કામ બચ્યું નથી. નવજીવન માટે પેકેજ નહીં નીતિની જરૂર. રાજ્ય સરકારે ધ્યાન આપવાની જરૂર. રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટર માંગે છે રાહત. લાખો લોકોની રોજગારીનો છે પ્રશ્ન. મધ્યપ્રદેશ સરકારે તાજેતરમાં જ કેબિનેટ બેઠક બોલાવીને રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરને મંદીમાંથી ઉગારવા પ્રોપર્ટી કલેક્ટર ગાઈડલાઈન દરોમાં 20% ઘટાડો કર્યો છે. મધ્યપ્રદેશ સરકારે ખાસ આ ક્ષેત્રની જ બીજી માંગણીઓ અને જરૂરિયાતોને આધારે આ સેક્ટરને લગતા બીજા કરોમાં પણ ઘટાડો કર્યો છે. આશા છે કે તેનાથી આ સેક્ટરને રાહત મળશે. ગુજરાતમાં પણ રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટર માટે રાજ્ય સરકાર આ જ પ્રકારનું પગલું લે તે જરૂરી છે. કેમ કે આ ક્ષેત્રમાં એવા હજારો પ્રોજેક્ટ છે જે સરકારના નક્કર પગલાં વિના શરૂ થયા વિના જ બંધ થઈ જશે. રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટર સાથે લાખો લોકોની રોજગારી પણ જોડાયેલી હોવાથી સરકારે આ સેક્ટરને જીવંત રાખવા શક્ય એટલા પગલાં લેવા પડશે. આ ક્ષેત્રને પૂરતા પ્રમાણમાં શ્રમિકો મળી રહે તેની વ્યવસ્થા પણ સરકારે કરવી જરૂરી છે. જમીન, ઓફિસ, દુકાન, ધંધાકીય પ્રોજેક્ટ સહિત બાંધકામના ઘણા બધા પ્રોજેક્ટને તો જ જીવનદાન મળી શકશે અને આ ક્ષેત્રને નવી ઉર્જા મળી શકશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, મંતવ્ય ન્યૂઝ. કોરોના વાયરસે આખા વિશ્વની કમર ભાંગી નાખી છે ત્યારે દરેક ક્ષેત્રમાં કોરોનાના કારણે મંદીનું મોજું ફરી વળ્યું છે. ગ્રીન ઝોનમાં આવતા રિયલ એસ્ટેટને પણ કોરોનાનું ગ્રહણ લાગ્યું છે. ભારતમાં દેશવ્યાપી લોકડાઉન લાગુ પડતા રાજ્યમાં હજારોની સંખ્યામાં નવી બની રહેલ રિયલ એસ્ટેટ સ્કીમો અટવાઈ પડી છે. કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટમાં કામ કરતા મજૂરો પોતાના વતન તરફ પલાયન કરી જતા તમામ કામકાજ અટવાઈ પડ્યું છે. કોવિડ-19 સંકટ અને તેના કારણે લાદવામાં આવેલા લોકડાઉનમાં પગલે રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાં ભયાનક મંદીના એંધાણ જોવા મળી રહ્યા છે. કોરોના વાયરસે સમગ્ર વિશ્વને પોતાના ઝપેટામાં લીધું છે ત્યારે ભારતમાં પણ કોરોના વાયરસને પગલે ખૂબ જ લાંબુ લોકડાઉન આપવામાં આવ્યું, જેના કારણે અનેક વેપાર ધંધા ઠપ થઈ ચૂક્યા છે. ખાસ કરીને અલગ અલગ વેપારોમાં હાલ મંદીનું મોજું ફરી વળ્યું છે તો હવે રિયલ એસ્ટેટ પણ તેમાંથી બાકાત નથી રહ્યું. રિયલ એસ્ટેટમાં પણ જે મંદીનું મોજું ફરી વળતા અનેક બિલ્ડરોને રોવાનો વારો આવ્યો છે. ગત વર્ષની સરખામણીમાં આ વર્ષે જે બિલ્ડરો છે તે ખૂબ મોટું નુકસાન સહન કરી રહ્યા છે. સાથે 70% જેટલા બુકિંગ્સ છે તે પણ ઘટી ગયા છે. ત્યારે હવે કોરોના વાયરસનું ગ્રહણ છે તે રિયલ એસ્ટેટમાં પણ લાગ્યું છે, જેના કારણે તમામ વર્ગના લોકોને ભારે નુકસાન ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે. કેમેરા પર્સન યોગેશ જયસ્વાલ સાથે આયુષી યાજ્ઞિક, મંતવ્ય ન્યૂઝ, અમદાવાદ. એક તરફ નોટબંધી, બાદમાં જીએસટી અને હવે કોરોના મહામારીને લઈને રિયલ એસ્ટેટના પાયા હચમચી ઉઠ્યા છે ત્યારે વડોદરાની બિલ્ડર લોબી પણ મુશ્કેલીમાં છે. જે અંગે મંતવ્ય ન્યૂઝે આરબીજી ગ્રુપના જાણીતા બિલ્ડર અશોક ગુપ્તા સાથે ખાસ વાતચીત કરી ખરી પરિસ્થિતિ જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો. પહેલા નોટબંધી, બાદમાં જીએસટી અને તેના બાદ કોરોના મહામારીને લઈને ક્યાંક ધરતી પરનો જે વિશ્વકર્મા છે એટલે કે જે રિયલ એસ્ટેટનો વ્યવસાય છે, બિલ્ડર લોબી છે, તે ક્યાંક મુસીબતમાં છે ને કયા પ્રકારની પરિસ્થિતિ વડોદરાના બિલ્ડર લોબીમાં છે તે વિશે ચર્ચા કરીશું. વડોદરાના જાણીતા બિલ્ડર છે અશોક ગુપ્તા, આરબીજી ગ્રુપના, આપની સાથે છે. અશોકભાઈ, શું કહેશો કે જેવી રીતે ધરતીનો વિશ્વકર્મા હાલ મુશ્કેલીમાં છે? છેલ્લા 3 મહિનામાં જે કોરોનાની મહામારી આવી, એમાં જે લોકડાઉન આવ્યું, એમાં આ બિઝનેસ અને આ વ્યવસાય ખૂબ જ ખરાબ પરિસ્થિતિમાં ગુજરી રહ્યો છે. ત્યારે જે આ વ્યવસાયમાં આવે છે એ વ્યવસાયમાં જ્યારે આ વ્યવસાયનું શરૂઆત કરે છે, જાણે યુદ્ધ કરવા નીકળતો હોય એવું એને લાગે છે. એ ફરી શરૂઆતમાં જિલ્લા પંચાયતમાં એને કરવા જાય,
ત્યારે 6 મહિને ધક્કા ખાઈ ખાઈને એને મળે છે. પછી પાછો કોર્પોરેશનમાં જાય ત્યારે ધક્કા ખાઈ ખાઈને એને કોર્પોરેશનમાં રજા ચિઠ્ઠી મળતો હોય ત્યારે એ યુદ્ધ જીતીને આવ્યો એવું એને લાગે છે. પછી માણ એની પોતાની સાઈડ ચાલુ થાય છે. ત્યારે એ સાઈડમાં જેવી રીતે સાઈડ ચાલુ થાય છે ત્યારે જીએસટી આવે, થોડા ટાઈમ પછી આ નોટબંધી આવે, પછી એના પછી રેરા આવે. એવા અનેક પ્રશ્નથી એ માણસ ઝૂમતો એ આ કન્સ્ટ્રક્શનની સાઈડમાં જ્યારે વ્યવસાય કરતો હોય છે ત્યારે એને કંઈ મળે નહીં મળે તો ભગવાન ભરોસે જ આ વ્યવસાય ચાલે છે. આ વ્યવસાયમાં ઘણી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે કે જે જોડાયેલી છે. જો સરકાર આ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને પુશઅપ કરશે તો કન્સ્ટ્રક્શન ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ખાલી આ વ્યવસાયનો આગળ નહીં આવે, આની જોડે ઘણી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે આગળ આવશે. જેવી રીતે સિમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, ઈંટોની ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, રેતીની ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, ઇન્ટિરિયરવાળા છે, કોર્પોરેશનવાળા છે, કે જીએસટીની ઇન્કમ છે, કે દસ્તાવેજની કે સરકારની ઇન્કમ છે. આ બધી ઇન્કમ આની જોડે સંકળાયેલી છે. આ વ્યવસાય છેલ્લા ઘણા ટાઈમથી મંદીમાં છે જ. અને એની જોડે કોરોનાની મહામારી. આ કોરોનાની જ્યારે મહામારી આવી ત્યારે શ્રમિકો ખૂબ જ દુઃખી થયા, શ્રમિકો બી જતા રહ્યા. અને આ શ્રમિકો તો આવશે કે નહીં આવે એ પછીની વાત છે, પણ આ વખતે કોરોનામાં ઘણી ફેક્ટરી બંધ થવાના કારણે રોજગાર જતો રહ્યો છે. અને આ જે રોજગાર ગયો એના કારણે જેને બી બુક કરાયા હશે ફ્લેટ અને જેને લોનો લીધી છે એ લોનો ભરી નહીં શકે. એના કારણે બેન્કો એની પાછળ પડશે અને એ ફ્લેટો પણ ઓક્શનમાં આવશે એવી પરિસ્થિતિ થઈ ગઈ છે. અમારા ત્યાં જેને બી બુકિંગ કર્યું છે એ બુકિંગ આજે એવી પરિસ્થિતિ છે એ લોકો અમે રૂપિયાની વાત કરી શકતા નથી. અને જો કદાચ કરી તો અમને એક જ આન્સર હોય છે કે ભાઈ તમે અમને અમારા પૈસા પાછા આપી દો, અમારી પાસે હવે રોજગાર રહ્યો નથી એટલે અમે લોકો કોઈ પરિસ્થિતિ છે નહીં. અને મનુષ્ય એક રૂપિયો ભેગો કરે છે ત્યારે 5, 7, 10 લાખનો ફ્લેટ લઈ શકે છે. અને હાલમાં શું લાગે છે કેટલો સમય લાગશે રિયલ એસ્ટેટ બેઠું થવામાં, અને સરકાર પાસેથી રિયલ એસ્ટેટની જે બિલ્ડર લોબી છે તે શું આશા અને અપેક્ષાઓ રાખે છે? રિયલ એસ્ટેટ ઘણા સમયમાં મંદીમાં જ સંકળાયેલો છે. અને આ મંદીના કારણે આ કોરોનાની મહામારી આવી. અને આ કોરોનાની મહામારી આવી તો ઘણી ફેક્ટરીઓ બંધ થઈ ગઈ, એટલે રોજગાર બંધ થઈ ગયો છે. એટલે નજીકના ભવિષ્યમાં ઓલરેડી 50 હજાર ફ્લેટ ખાલી છે. એટલે નજીકના ભવિષ્યમાં શ્રમિકો બી આવશે, કન્સ્ટ્રક્શન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ બી લાગશે, પણ વર્ષ સુધી હજુ લાગતું નથી કે આ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પાછી ધમધમતી થાય. સરકાર પાસે શું? સરકાર પાસે એક જ આશા છે કે સરકાર જ્યારે દેશ ચલાવતી હોય છે ત્યારે રોટી, કપડાં અને મકાનની આ મનુષ્યમાં અને માણસને જરૂર હોય છે. અને આ 3 વસ્તુમાં જો એ લોકો ધ્યાન આપશે અને કન્સ્ટ્રક્શન ઇન્ડસ્ટ્રીઝને જો પુશઅપ આપશે, જેવી રીતના ઇન્દિરાજીએ બી પુશઅપ આપ્યું હતું, વાજપેયીજીએ બી પુશઅપ આપ્યું હતું, મનમોહનસિંહે બી પુશઅપ આપ્યું હતું, આવી રીતના જો પુશઅપ આપશે અને જો નરેન્દ્ર મોદીજી કોઈ સારું બુસ્ટર સારું પેકેજ જો આ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને આપશે તો એની સાથે સાથે કન્સ્ટ્રક્શન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ નહીં, એની સાથે ઘણી એવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે એને બુસ્ટર અને એને પુશઅપ મળશે. નોટબંધી, જીએસટી બાદ જે કોરોનાની મહામારી આવી તેમાં ચર્ચાના અંતે એટલું જાણી શકાય છે કે જે રિયલ એસ્ટેટનો ઉદ્યોગ છે તેની કમર ક્યાંક તૂટી છે. ત્યારે સરકાર પાસેથી અમુક યોજનાઓ અથવા તો એવી કામગીરી કે જે બિલ્ડર લોબીની જે તૂટેલી કમરને સીધી કરી આપે તેવી આશા અપેક્ષાઓ વડોદરાની બિલ્ડર લોબી માંગી રહ્યા છે. સહયોગી સુનિલ વણકર સાથે કુણાલ શર્મા, મંતવ્ય ન્યૂઝ, વડોદરા. આ સાથે જ ગુજરાત નોનસ્ટોપમાં હાલ લઈશું એક નાનકડો બ્રેક. આગળના સમાચાર જોતા રહેજો અમારા સહયોગી કુંજ સાથે. નમસ્કાર. ગુજરાતમાં નવા 624 કેસ સાથે કુલ 31,397 કેસ, 391 ડિસ્ચાર્જ, 19 દર્દીના મોત. જેતપુરમાં ખાવાના તેલમાં મકોડા, કીડી અને જીવાત મળી, તેલમાં ભેળસેળના ઓઇલ મિલ સામે આરોપ, પોલીસકર્મીએ તેલ પરત આપતા ભાંડો ફૂટ્યો. લોકરક્ષક ભરતી મુદ્દે વિદ્યાર્થીઓ ઉકળ્યા ટ્વિટર પર. ગુજરાત કા બેરોજગાર ટ્રેનિંગમાં જીટીયુ પરીક્ષા રદ કરી મેરિટ આધારિત પ્રમોશન આપવાની માંગ. વરસાદનો વિરામ વચ્ચે અમરેલી જિલ્લામાં છૂટો છવાયો વરસાદ. 1 જુલાઈ સુધી સામાન્યથી ભારે વરસાદની છે આગાહી. વડોદરાના બાજવા રણોલી રેલવે ફાટક પર બાઇક ચાલક ટ્રેનની અડફેટે આવ્યો. 21 જૂનની ઘટનાના સીસીટીવી આવ્યા સામે. કોરોના પોઝિટિવ શંકરસિંહ વાઘેલાને અમદાવાદની સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયા. મોદીએ ફોન પર ખબર અંતર પૂછ્યો.
વેલકમ બેક. ગુજરાત નોનસ્ટોપમાં સમાચારોમાં આગળ વાત કરીશું. કોરોનાની એક તરફ મહામારી છે અને આ મહામારી વચ્ચે તેલના ધાણાની બેદરકારી છે તે સામે આવી છે. ખોડિયાર મિની તેલ ઓઇલ મિલમાં મોટી બેદરકારી જોવા મળી છે. તેલના ધાણાના તેલમાં જીવાતો જોવા મળી. ખાવાના તેલમાં મકોડા કીડી સહિતની જીવાત છે તે જોવા મળી. તેલના ધાણાની ટેન્કમાં વંદા કહારી કીડી જેવી જીવાતો છે તે જોવા મળી. પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ખરાબ તેલ પાછું દેવા આવતા આ ભાંડો ફૂટ્યો હતો. વેચેલ તેલમાંથી આ ખરાબ વાસ આવી રહી હતી, જે બાદ પોલીસ કોન્સ્ટેબલે આ તેલ પાછું આપ્યું હતું. તે બાદ પડદો ઉઠ્યો હતો અને આ બેદરકારી છે તે સામે આવી હતી. એક મોટી લાપરવાહી ફૂડ વિભાગ દ્વારા ભેદી રીતે હાલ મૌન સેનવામાં આવ્યું છે. વધુ વિગતો મેળવીએ સંવાદદાતા કિશોર મારું પાસેથી. કિશોર, તેલના ધાણાની આ બેદરકારી જે ભેળસેળ સામે આવી છે, શું તથ્ય છે, શું હતી ઘટના? જી હું આપને ચોક્કસથી જણાવી દઉં કે જેતપુરમાં માર્કેટ યાર્ડ સામે આવેલ ખોડિયાર મિની ઓઇલ મિલ છે. ત્યાં આજે કોન્સ્ટેબલ દ્વારા તેલનો ડબ્બો પાછો દેવા બાબતે રકઝક થઈ હતી અને તેમણે જણાવેલું હતું કે તેલના ડબ્બામાં વંદા કીડી મકોડા જેવી જીવાતો મરેલી જોવા મળી હતી. અમે સ્થળ ઉપર જયારે તપાસ કરી તો હકીકતે ધાણામાં જીવાતું જે વંદાને જોવા મળ્યું હતું અને અમે અહીંયા સ્થાનિક મામલતદારને ફૂડ વિભાગને જાણ કરતા તેમણે પણ બેદરકારી દાખવી હતી અને સ્થળ પર રોકાયા ન હતા. જી ચોક્કસથી હાલ ફૂડ વિભાગ તરફથી કોઈ ફરિયાદ દાખલ કરાઈ છે, કોઈ પગલાં લેવામાં આવ્યા છે આ ઘટના સામે આવ્યા બાદ? ના, હજી સુધી ત્યાં કોઈ પણ અધિકારી ત્યાં રોકાયા નથી. જી આભાર જાણકારી આપવા બદલ. તો આ એક મોટી બેદરકારી કહી શકાય કે લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે પણ ક્યાંક આ મોટા ચેડા થઈ રહ્યા છે. તેલના ધાણાના તેલમાં જીવાતો જોવા મળી હતી. ખાવાના તેલમાં મકોડા કીડી સહિતની અનેક જીવાતો જોવા મળી હતી. આગળ વાત કરીએ, વડોદરાના કરજણમાં 3 યુવકો ડૂબ્યા હોવાની ઘટના સામે આવી છે. વડોદરામાં કરજણના નારેશ્વર ખાતે 3 યુવકો ડૂબ્યા. નારેશ્વરમાં નર્મદા નદીમાં આ યુવકો નહાવા માટે ગયા હતા, જ્યારે સ્થાનિક તરવૈયાઓની મદદથી હાલ શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી છે. નાવડી તેમજ બોટ લઈ સ્થાનિકોએ નદીમાં તપાસ શરૂ કરી છે, જ્યારે હાલ 2 લોકોના દુઃખદ મૃત્યુ થયા હોવાના અહેવાલ પણ સામે આવ્યા છે. 2 લોકોના મોત નિપજ્યા છે. 3 યુવકો ડૂબ્યા હતા. કરજણના નારેશ્વર નદીમાં 2 યુવકોના મૃતદેહ છે તે હાલ મળી આવ્યા છે. સ્થાનિક તરવૈયાઓએ હજુ શોધખોળ ચાલુ રાખી છે. એક યુવકનો મૃતદેહ હજી સુધી નથી મળી આવ્યો. 3 યુવકો જે નર્મદા નારેશ્વર નદી ત્યાં નાહવા પડ્યા હતા, જ્યારે 3 યુવકો ડૂબ્યા હતા, જ્યારે સ્થાનિક તરવૈયાઓની મદદથી શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી હતી. હાલ 2 યુવકોના મૃતદેહ મળી આવ્યા છે, જ્યારે હજુ પણ એક યુવકની શોધખોળ ચાલુ છે. વડોદરામાં કરજણના યુવાનો જેઓ નાહવા પડ્યા હતા. 3 યુવકો ભરૂચના જ રહેવાસી હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું છે. આગળ વાત કરીએ, રાજ્યમાં નવી સરકારી શાળાઓ હાલ શરૂ નહીં કરવા મામલે કોંગ્રેસના પ્રવક્તા મનીષ દોશીએ સરકાર સામે પ્રહારો કર્યા હતા. રાજ્યમાં સરકારી શાળા મોટા પ્રમાણમાં શરૂ કરવા મુદ્દે વિધાનસભામાં જાહેરાત કરવામાં આવી હતી અને આ જાહેરાત કર્યા પછી આજે રોક લગાવવામાં આવી છે. જેમના જે પરિવારમાંથી જવાન શહીદ થયો છે દેશ માટે, તે પરિવારના મા બાપ, એની બહેન, એના ભાઈ, એની પત્ની ને જો પૂછવામાં આવે તો ખબર પડે કે સરકાર ખાલી વાતોના વડા કરે છે. ચૂંટણીમાં 56 ઇંચની છાતીની વાત કરનાર મોદીજી ચાઇનાને ઝૂલે ઝુલાવીને અમદાવાદની અંદર હિંચકા લેવડાવ્યા, પણ આજે આપણી રીતે ચીને જે છેતરપિંડી કરીને ઘૂસણખોરી કરી છે, તેવા સંજોગોમાં સરકાર વાતોના વડાને મનની વાત કરવાને બદલે
દિલની વાત કરી, દેશવાસીઓના મનમાં જે દિલની વાત છે તે રીતે ચાઇનાને એની ભાષામાં જવાબ આપે. પેટ્રોલ ડીઝલને લઈ રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા. કોરોનાના કપરા સમયમાં સતત 21 દિવસથી પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધારામાં આજે બ્રેક લાગી છે. 21 દિવસથી ભાવ વધારો થતાં પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં 10 થી 12 રૂપિયા જેટલો વધારો નોંધાયો છે. પેટ્રોલ ડીઝલમાં વધતા ભાવને કારણે ટ્રાન્સપોર્ટેશનના ભાવ વધશે, જેથી મોંઘવારીનો માર પણ સહન કરવો પડશે. સતત વધતા ભાવ વધારાને કારણે જનતામાં પણ રોષ જોવા મળ્યો છે. દેશમાં છેલ્લા 21 દિવસથી સતત પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. સતત થઈ રહેલા ભાવ વધારાથી સામાન્ય લોકોની મુશ્કેલીમાં વધારો થયો છે. ત્યારે આ મુદ્દાને લઈને કોંગ્રેસ પણ વિરોધ કરી રહી છે. ત્યારે અમદાવાદમાં ભાવ વધારા મુદ્દે ઓઢવ વિસ્તારમાં કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા શાંતિપૂર્વક વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો હતો. કાર્યકર્તાઓ દ્વારા પેટ્રોલ પંપ પર આવતા ગ્રાહકોને ગુલાબનું ફૂલ આપીને ભાવ વધારાનો વિરોધ કર્યો હતો. છેલ્લા ઘણા દિવસોથી પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં જંગી વધારો જોવા મળી રહ્યો છે, જેને લઈને જનતામાં રોષ છે. તો સાથે જ જે કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા તેનો ઠેર ઠેર વિરોધ પણ કરવામાં આવી રહ્યો છે. તેના જ ભાગરૂપે આજે શહેરના ઓઢવ વિસ્તારમાં પેટ્રોલ પંપ ખાતે જે પેટ્રોલ ખરીદવા આવતા ગ્રાહકો છે તેને ગુલાબ આપી તેનો વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે. અને જે પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધી રહ્યા છે તેનો વિરોધ છે તે દર્શાવવામાં આવી રહ્યો છે. એટલે કે જે રીતે અત્યારે પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ અંકુશમાં નથી તેને લઈને તમામ વર્ગના લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. કેમેરા પર્સન યોગેશ જયસ્વાલ સાથે આયુષી યાજ્ઞિક, મંતવ્ય ન્યૂઝ, અમદાવાદ. કોરોના મહામારી વચ્ચે હવે પ્રજાને મોંઘવારીનો માર સહન કરવો પડશે. 21 દિવસથી પેટ્રોલ ડીઝલના સતત વધતા ભાવોને કારણે મોંઘવારીનો પારો ઉંચકાયો છે. પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધતા તેની સીધી અસર ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઉપર પડી છે. ટ્રાન્સપોર્ટેશન મોંઘું થતાં હવે શાકભાજીના ભાવો વધ્યા છે. સામાન્ય દિવસોમાં 40 થી 50 કિલો મળતા શાકભાજી ₹80 થી ₹100 સુધીનો તેનો ભાવ થઈ ગયો છે. જ્યારે બટાકા, ડુંગળીના ભાવમાં પણ ₹10નો વધારો થઈ ગયો છે. સુરત જિલ્લામાં આદિવાસી વિસ્તાર ગણાતા માંડવી ખાતે મુખ્ય બજાર નજીક એસટી બસ સ્ટેન્ડ કાર્યરત છે અને ત્યાંના વિસ્તારના વિવિધ શ્રમજીવીઓએ ભાડા પેટે એસટી પાસે દુકાનો લીધી હતી. પરંતુ માર્ચ મહિનાથી 1 જૂન સુધી લોકડાઉન રહ્યું હતું, જેથી તમામના ધંધા ઠપ થઈ ગયા હતા. જોકે હવે ધીમે ધીમે એસટી પણ શરૂ થતાં મુસાફરો એકલ દુકલ આવન જાવન શરૂ થઈ છે. ત્યારે માનવતા નેવે મૂકી એસટી દ્વારા 3 મહિનાનું દુકાનો બંધ રહી હોવા છતાં દુકાનધારકોને વ્યાજ સહિત ભાડું માંગવા દબાણ કરવામાં આવી રહ્યા હોવાનું બહાર આવ્યું છે અને તે માટે તમામને નોટિસ પણ એસટી વિભાગ દ્વારા પાઠવી હોવાનું સામે આવ્યું છે. અત્યારે સૌથી મોટું પડતા પર પાટું એ છે કે જ્યારે લોકડાઉન 24 તારીખથી શરૂ થયું તો 24 તારીખથી આ લોકડાઉનમાં 3 મહિના સુધી સંપૂર્ણપણે માંડવી સેન્ટ્રલ બસ સ્ટેશનની તો શું પણ આખા હિન્દુસ્તાનની, માંડવી નગરની, ગુજરાત સ્ટેટની 31મી મે સુધી સંપૂર્ણ દુકાનો બંધ રહેલી છે. ત્યારે એ લોકોએ પોતાની ન્યાયના સિદ્ધાંતની વિપરીત જઈને, વિશાળ જનહિતની વિપરીત જઈને એ લોકોએ ગેરકાયદેસર નોટિસ પાઠવી છે અને વ્યાજ સાથે આટલા પૈસા આટલા દિવસમાં નહીં ભરો તો આમ થશે તેમ થશે, તમારી ઉપર એક્શન લેવામાં આવશે. જ્યારે કે મોદી સાહેબ હોય, ભારત દેશના વડાપ્રધાન મોદી સાહેબ હોય, ગુજરાત સરકારના મુખ્યમંત્રી શ્રી રૂપાણીજી હોય, એમણે કહ્યું છે કે ભાઈ જે લોકો ભાડુઆતો છે એ લોકો સાથે આપણે એક મળી સમજીને ઇન્સાનિયતથી, માણસાઈના ધોરણે આપણે એની સાથે વર્તન કરવાનું છે. એ તો દૂર રહ્યું, 3 મહિનાનું ભાડું એ લોકોની પાસે માંગવામાં આવે છે, વ્યાજ સહિત માંગવામાં આવે છે. અને આગળ ઉપર અત્યારે જે છે તેમ કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ 800 ટ્રીપો હતી તો 800 ટ્રીપોની જગ્યાએ અત્યારે 20 ટ્રીપ ચાલે છે 1 જૂન 2020થી. તો હજુ તો કોઈ જગ્યાએ આ એસટી સ્ટેશન ચાલુ નથી થયું. તો તમારે એકચ્યુઅલી તો દરેક મહિનાના હવે પછીના ભાડામાં તો તમારે ભાડું 20, 30, 50% વેવ કરવું જોઈએ. અને જે 3 મહિનાનું ભાડું છે તે તો બિલકુલ એ લોકોએ નાબૂદ કરવું જોઈએ. એ લોકોને બાદ કરી દેવું જોઈએ કે આપણાથી આ લોકો પાસે ધંધો જ નથી કર્યો, દુકાન નથી ખોલી, તો આપણે કઈ રીતે લઈ શકીએ. ગઢડા નગરપાલિકાની ઘોર બેદરકારી સામે આવી છે. સ્માશમાં જવાના રસ્તે ઘૂંટણસમા પાણી ભરાતા તંત્રની બેદરકારી સામે આવી છે. ગામમાં એક યુવકનું મોત થયું છે અને પરિવાર અંતિમવિધિ માટે સ્મશાને નથી જઈ શકતો. આપ જોઈ શકો છો કે આ દ્રશ્યો કે આ ભાઈ ઘૂંટણસમા પાણીમાં ચાલી રહ્યા છે. મૃતકના
પરિવાર માટે સમસ્યા છે કે આ સ્થિતિમાં કેવી રીતે સ્મશાને પહોંચવું. ગાઢ નિંદ્રામાં સૂતેલા નગરપાલિકાના અધિકારીઓને મૃતકના પરિવાર સહિત નગરપાલિકાના સદસ્યો અને વિપક્ષના સદસ્યોએ પણ રજૂઆત કરી, પરંતુ તંત્રએ આંખ આડા કાન કરી રહ્યું છે. ગઢડા નગરપાલિકાના બાપે એક મૃતકના પરિવારજનો અંતિમ વિધિ પણ નથી કરી શકતા. ગઢડા નગરપાલિકા વિરોધ પક્ષના નેતા અને માજી નગરપાલિકાના પ્રમુખ એક 35 વર્ષનો ભંગી સમાજમાં મરણ થઈ ગયું છે અને ડેડ બોડી હવારની ઘીરે પડી છે. નગરપાલિકાનું તંત્ર કોઈ જાતનું જાગતું નથી. બધા ધોળા કરે. સીપો પીને કીધું, રાવળભાઈને કીધું, હજી કોઈ તંત્રે કાંઈ. ઝડપની મજા મોતની સજા. વડોદરાના એક યુવકને માત્ર 10 કે 15 સેકન્ડની ઝડપની મજાની એવી સજા મળી કે તેને જિંદગીને જ અલવિદા કરવું પડ્યું. તેને પોતાનો જીવ ગુમાવવો પડ્યો. થોડાક જ સેકન્ડોની ઝડપે એક માતા પિતા પાસેથી પોતાનો દીકરો છીનવી લીધો, તો એક બહેન પાસેથી ભાઈ. વાત છે વડોદરાના કરચિયા રેલવે ફાટકની. ગત રવિવારે સાંજના સમયે રેલવે લાઇન ક્રોસ કરવા જતા એક બાઇક ચાલક ટ્રેનની અડફેટે આવી ગયો. ફાટક બંધ હતું. અન્ય બાઇક સવાર ટ્રેન જવાની રાહ જોઈને ઊભા હતા, પરંતુ આ બાઇક ચાલકને કંઈક જવાની ઉતાવળ હતી. આજ ઝડપે તેનો જીવ લઈ લીધો. એક અઠવાડિયા બાદ યુવકની મોતના સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યા છે, જે રૂવાટા ઊભા કરી દે છે. રાજ્યસભાની ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસનો હાથ છોડી દેનાર ધારીના ધારાસભ્ય જેબી કાકડિયા રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપની તોડજોડ નીતિથી કોંગ્રેસને પરાસ્ત કરવામાં મોટો ભાગ ભજવી ચૂક્યા છે. કાકડિયાના ભાજપમાં આગમનને પગલે તેમના વતનમાં પણ સ્થાનિક ભાજપના કાર્યકરોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. જેબી કાકડિયા પોતાના નિવાસસ્થાને પહોંચતા જ કાર્યકરોએ તેમને વધાવી લીધા હતા. કાકડિયા પોતાના નિવાસસ્થાને પહોંચતાની સાથે જ નિવાસસ્થાને સ્થિત મંદિર ખાતે તેમણે ભગવાનના દર્શન કરી આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા. તેમના પત્ની કોકિલાબેન કાકડિયા સહિત તેમના પરિવારના લોકો અને કાર્યકરોએ જેબી કાકડિયાનું મોં મીઠું કરાવીને સ્વાગત કર્યું હતું. સને ધારી બગસરા ખાંભા વિસ્તારના વિકાસના કામોને લઈને આગળ વધશે તેવો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો. લોકોને પણ ખૂબ ઉત્સાહ છે. મારી ટીમ આખી, તે કોંગ્રેસની ટીમ અને ભાજપની ટીમ, બંને ટીમ મારી સાથે છે. અને પાર્ટીમાં જોડાયું ત્યારે મેં પાર્ટીને પણ કીધેલું છે કે મારા વિસ્તારના વિકાસના કામો જેટલા બાકી છે, અધૂરા કામો બધા પૂર્ણ કરવા માટે મારી જેટલી એપ્લિકેશન આવે એ બધી મંજૂર કરજો. તે મને આશા છે મંજૂર પણ કરશે. હું ચલ્લાલા નગરપાલિકા પ્રમુખ હિંમતભાઈ દોંગા. જે જેવીભાઈ કાકડિયા જે અત્યારે કોંગ્રેસ છોડી અને ભાજપમાં જે પ્રવેશ કર્યો છે, તો એમના માટે અમારી નગરપાલિકાની ટીમ અત્યારે આમ તો નગરપાલિકામાં આજે મારે 2.5 વર્ષ પૂર્ણ થવાના આરે છે, પણ અમે નગરપાલિકામાં ક્યારેય ભાજપ કોંગ્રેસ ક્યારેય રાખ્યું નહોતું. એવો અમને કોકિલાબેનનો પણ સહકાર હતો. કોકિલાબેન નગરપાલિકાના સદસ્ય છે અને એમનો પણ સહકાર હતો. અને જે અત્યારે જેવીભાઈ ભાજપમાં પ્રવેશ્યા છે ત્યારે અમે લોકો, ગામ લોકો, ચલાલા તો ખુશખુશાલ જ છે. ચલાલા તો અત્યારે કોંગ્રેસ મુક્ત થઈ ગયું છે, પણ ધારી તાલુકો પણ કોંગ્રેસ મુક્ત થઈ જશે. આજે અમે ખૂબ જ આનંદ અને ગૌરવ અનુભવીએ છીએ, એટલા માટે કે અમારા તાકાતવાળા નેતા આજ કોંગ્રેસ છોડી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં પ્રવેશ કર્યો છે, ત્યારે અમે ખૂબ જ હર્ષ અને આનંદની લાગણી અનુભવીએ છીએ. આ સાથે જેવીભાઈનો જે અનુભવ છે રાજકીય, એમની જે તાકાત છે અને એમની જે સમજણ છે, જે એમની કોઠાસૂઝ છે રાજકીય, એને ઉપરથી હું એટલું એક મારું નિવેદન જાહેર કરું છું કે જેવીભાઈ કાકડિયા કોંગ્રેસ છોડીને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જ્યારે પ્રવેશ મેળવ્યો છે ત્યારે બગસરા, ધારી અને ખાંભા વિસ્તાર, આખો ધારી બગસરા જે વિસ્તાર છે વિધાનસભાનો, એ આખો વિસ્તાર હવે કોંગ્રેસ. અંબાજી મંદિરે 2 મંત્રી દર્શન કરવા પહોંચ્યા હતા. શિક્ષણ મંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા સાથે રાજ્યમંત્રી ધર્મેન્દ્રસિંહ પણ અંબાજી આવ્યા હતા. ઉપરાંત બાબુ જમના પટેલ, રાકેશ શાહ સહિતના ધારાસભ્યો પણ અંબાજી આવી પહોંચ્યા હતા, જ્યાં ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજાએ પરિવાર સાથે હવન કર્યું હતું અને ગુજરાત સહિત દેશ કોરોના મુક્ત બને તેવી પ્રાર્થના કરી હતી.
રાષ્ટ્રના સુપ્રસિદ્ધ પરબધામમાં ગુરુ પૂર્ણિમા મહોત્સવ રદ કરવામાં આવ્યો છે. મંદિરના મહંત કરસનદાસ બાપુએ આ અંગે જાહેરાત કરતા જણાવ્યું કે જૂનાગઢમાં સતત વધતા કોરોનાના સંક્રમણને પગલે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. સાથે જ પરબધામ આગામી 30 જુલાઈ સુધી બંધ રહેશે. 5 તારીખના જે ગુરુ પૂર્ણિમાનો જે પ્રસંગ આપણે ઉજવવામાં આવે છે, પણ આ વખતે કે એ પ્રસંગ છે રાબેતા મુજબ બંધ રાખવામાં આવે છે. કોરોના મહામારીને લઈને ગુરુ પૂર્ણિમાના તમામ કાર્યક્રમ રદ કરવામાં આવ્યા છે. આ જાહેરાત જૂનાગઢના મહંત ભારતી બાપુએ કરી છે. હાલ ભારતી બાપુ અમદાવાદના ભારતી આશ્રમ ખાતે છે અને ત્યાંથી જ તેમણે આ જાહેરાત કરી છે. મહિનાઓ બાદ ખુલેલા મંદિરમાં શીશ ઝુકાવવા ભક્તોની ભીડ જામે છે. ભગવાનના દર્શન કરવા ભક્તો લાંબી લાઈન લગાવે છે. ત્યારે મંદિર સંચાલકો કે ટ્રસ્ટીઓ ભક્તોના સ્વાસ્થ્ય સાથે કોઈ રિસ્ક લેવા નથી માંગતા. વાત કરીએ સુરતના અંબિકા નિકેતન મંદિરની, તો મંદિરમાં મલ્ટી સ્ક્રીનિંગ મશીન મૂકવામાં આવ્યું છે, જેમાં થર્મલ કેમેરા સાથે મેટલ ડિટેક્ટર પણ છે. આ સ્ક્રીનિંગ મશીનમાં 1 જ મિનિટમાં 60 લોકો પ્રવેશ કરી શકશે. આગળ અન્ય એક મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે, તેના પર નજર કરી લઈએ. આવતીકાલથી એન્જિનિયરિંગ, ફાર્મસી અને ડિપ્લોમાની પરીક્ષા છે તે શરૂ થશે. સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટીમાં આ પરીક્ષા લેવામાં આવશે. 1 જુલાઈથી ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં પરીક્ષા શરૂ થશે. જીટીયુમાં 2 જુલાઈથી પરીક્ષાની શરૂઆત થશે. યુજીસીની નવી ગાઈડલાઇન્સ આવવાની અટકળ છે તે પણ સામે આવી રહી છે. આજ રોજ જીટીયુમાં એકેડેમિક કાઉન્સિલની ઓનલાઈન મિટિંગ હતી, જેમાં બધા જ સિનિયર અધ્યાપકો અને ડીનશ્રી બધા હાજર હતા. અને ખાસ કરીને જે કંઈ વિદ્યાર્થીઓની રજૂઆત આવી છે, કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ કહે છે કે અમારી પરીક્ષા તાત્કાલિક લો, કારણ કે અમારે નોકરી પર જવું છે, અમારે ફોરેન જવાનું છે, અમારે અમારી કેરિયર બનાવવી છે, વધુ અભ્યાસ કરવો છે, માટે તમે તાત્કાલિક પરીક્ષા લો. જ્યારે કેટલાક એવા વિદ્યાર્થી સંગઠનો અને વિદ્યાર્થીઓની રજૂઆત છે કે આ કોરોનાની મહામારીના કારણે હમણાં પરીક્ષા ન યોજો અને અમને એનાથી ડર લાગે છે, પરીક્ષા પછી રાખો. તો ગુપ્ત વિચારણાના અંતે એકેડેમિક કાઉન્સિલે નિર્ણય કર્યો છે કે વિદ્યાર્થીઓને જ હવે આવતીકાલે અમે એમના પોર્ટલમાં પૂછવામાં આવશે કે તમારે બીજી તારીખે પરીક્ષા આપવી છે કે ત્યાર પછી આપવી છે. એટલે જે વિદ્યાર્થીઓ બીજી તારીખે પરીક્ષા આપવા ઈચ્છતા હશે એની યથાવત બીજી તારીખે પરીક્ષા લેવાશે 2 જુલાઈએ. અને જે વિદ્યાર્થીઓને બીજી તારીખે પરીક્ષા નથી આપવી એને રેગ્યુલર વિદ્યાર્થી તરીકે જ જ્યારે આ મહામારી શાંત થશે, પરિસ્થિતિ નોર્મલ થશે, ત્યારે એક રેગ્યુલર વિદ્યાર્થી તરીકે જ એની એક એક્સ્ટ્રા પરીક્ષા લેવાશે અને ત્યારે એ પરીક્ષા આપી શકશે. અને 21 તારીખની ઓનલાઈન પરીક્ષા પણ યથાવત લેવાશે. આમ હવે વિદ્યાર્થીએ જાતે જ પસંદગી કરવાની છે કે એમણે બીજી તારીખે પરીક્ષા આપવી છે કે ત્યાર પછી આપવી છે. એટલે મને લાગે છે કે વિદ્યાર્થીઓના તમામ પ્રશ્નો આ નિર્ણયથી પૂરા થાય છે. આજ રોજ જીટીયુમાં એકેડેમિક કાઉન્સિલ યોગી પરેશ પાસેથી. પરેશ, કાલથી જીટીયુ તેમજ એન્જિનિયરિંગ ફાર્મસીની પરીક્ષા લેવાશે, શું વિગતો? જી, પહેલા તો હું સ્પષ્ટતા કરવા માંગુ છું કે આવતીકાલથી એન્જિનિયરિંગ, ફાર્મસી અને ડિપ્લોમાની જે પરીક્ષા છે તે સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટીમાં શરૂ થવાની છે. જ્યારે ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં જે છે તે 1 જુલાઈથી શરૂ થશે, જ્યારે જીટીયુમાં 2 જુલાઈથી આ પરીક્ષા શરૂ થવાની છે. મેં તમને કહ્યું તેમ એન્જિનિયરિંગ, ફાર્મસી તેમજ ડિપ્લોમાની. હવે મેઇન વાત એ છે કે યુજીસીની એક નવી ગાઈડલાઈન આવવાની પણ અટકળ અત્યારે ચાલી રહી છે. હવે માની લો કે યુજીસીની નવી ગાઈડલાઈન આવે છે અને પરીક્ષામાં કોઈ નવું મતલબ કે એક નવી પ્રકારનો કોઈ નિર્ણય લેવાય છે, તો જીટીયુના અંદાજે 54,000થી પણ વધુ વિદ્યાર્થીઓને જે છે રાહત મળવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. જોકે હજી જીટીયુની નવી કોઈ ગાઈડલાઈન આવી નથી, એટલે કાલથી પરીક્ષા શરૂ થવાની છે. એટલે વિદ્યાર્થીઓ પણ થોડા અસમંજસમાં છે કે પરીક્ષાનું શું થશે શું નહીં. હવે કાલથી તો સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટીમાં પરીક્ષા લેવાની છે, એટલે કદાચ ત્યાં સુધીમાં કોઈ પોસિબિલિટી ઓછી છે જીટીયુની કોઈ ગાઈડલાઈન આવવાની, કદાચ આવી પણ જાય.
પરંતુ પહેલી જુલાઈથી જે ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં પરીક્ષા લેવાની છે અને બીજી જુલાઈથી જે જીટીયુમાં શરૂ થવાની છે ત્યાં સુધીમાં કદાચ કોઈ નિર્ણય આવી શકે અથવા તો યુજીસીની નવી ગાઈડલાઈન આવે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે, જેથી જીટીયુના જે 54,000થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ છે ત્યાં રાહ જોઈ રહ્યા છે. હાલાકી તેમણે પરીક્ષાની તૈયારીઓ કરી દીધી છે. કોરોનાની વચ્ચે પણ એવું લાગતું હતું વચ્ચે કે ભાઈ કદાચ જે આ પરીક્ષાઓ છે મોકૂફ રહેશે, પરંતુ પરીક્ષાઓની જાહેરાત થઈ, તારીખની પણ જાહેરાત થઈ, વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષાની તૈયારી પણ કરી લેવામાં આવી. હવે સમાચાર એવા પણ આવ્યા છે, મેં તમને કહ્યું તેમ કે ભાઈ જીટીયુની કોઈ ગાઈડલાઈન આવવાની શક્યતા છે. હવે જો જીટીયુની ગાઈડલાઈન આવશે તો વિદ્યાર્થીઓને રાહત મળશે, નહીં તો પછી વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષાઓ આપવી પડશે. ચોક્કસથી પરેશ, આભાર જાણકારી આપવા બદલ. તો હાલ જે વિગતો સામે આવી રહી છે, આવતીકાલથી સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટીમાં પરીક્ષા લેવાશે. 1 જુલાઈથી ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં પરીક્ષા લેવાશે. આગળ અન્ય સમાચાર પર હવે નજર કરીએ. 5 જુલાઈને ગુરુ પૂર્ણિમાના પૂર્વે અમદાવાદના પ્રસિદ્ધ ભારતી આશ્રમે કોઈ પણ કાર્યક્રમ નહીં યોજાય. કોરોનાનું સંક્રમણ વધે નહીં તે માટે તમામ કાર્યક્રમો રદ કરાયા છે. વિશ્વંભર ભારતી બાપુએ આ અંગે માહિતી આપતા ભક્તોને ઘરે જ પૂજાપાઠ કરવા સૂચન કર્યું. આપને જણાવી દઈએ કે દર વર્ષે ભારતી આશ્રમમાં ભજન, ભોજન અને લોકડાયરા સહિતના કાર્યક્રમ યોજાય છે. હિત માટે આપણા ભારતીય આશ્રમ સેવા ટ્રસ્ટ દ્વારા પણ આ વખતે ગુરુ પૂર્ણિમાનો મહોત્સવ જાહેરમાં ઉજવતા નથી. લોકડાયરાનો કાર્યક્રમ પણ બંધ રાખ્યો છે અને સેવકોને પણ આજ્ઞા કરી છે કે પોતપોતાના ઘરે ગુરુ પૂજન કરી અને ગુરુ પૂર્ણિમાનો આધ્યાત્મિક પર્વ ઉજવે. દેશમાં અનલોક ફેઝ 1 ચાલી રહ્યો છે, ત્યારે લોકો પણ હવે ધીરે ધીરે પોતાના કામ ધંધે લાગ્યા છે. પરંતુ ગુજરાતનો આદિવાસી વિસ્તાર હજુ પણ સહાય માટે વલખા મારી રહ્યો છે. કેટલાક આદિવાસી વિસ્તારમાં લોકોને ગુજરાન ચલાવવા માટે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. રોજગાર ન હોવાથી ગરીબ લોકો આર્થિક સંકડામણ અનુભવી રહ્યા છે. ત્યારે આવા આદિવાસી વિસ્તારોમાં રહેતા આદિવાસીઓને વાહરે અમદાવાદ ખાતે આવેલ અંધજન મંડળ વારે આવ્યું છે. અંધજન મંડળ દ્વારા દાતારો પાસેથી સહાય મેળવીને દક્ષિણ ગુજરાતના આદિવાસીઓને અનાજની કીટો આપવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 1000થી પણ વધુ અનાજની કીટોનું દાન અંધજન મંડળ આદિવાસી ભાઈઓ બહેનોને કરશે. પહેલા અમે બનાવ્યા 1000 કીટ વેચ્યા, પછી તો લોકોનો એટલો બધો સહયોગ મળ્યો કે અત્યારે 17,000 કીટ અમે લોકોએ વેચ્યા આખા ગુજરાતમાં. પણ આ વખતે ટ્રાઇબલ એરિયામાં હજી સુધી કંઈ પહોંચ્યું નથી એવા મને મેસેજ મળ્યા. એટલે ટ્રાઇબલ એરિયામાં 1500 કીટ આજે હું રવાના કરું છું અને ત્યાં બધાને આપું છું. અને વધારે શું છે કે હું નેશનલ એસોસિએશન બ્લાઇન્ડ ઇન્ડિયાનો પ્રેસિડેન્ટ છું ગુજરાતમાં. મારી 26 બ્રાન્ચ છે, એને બી મેં વિચાર કર્યો છે અપલિફ્ટ કરવા માટે. સુરેન્દ્રનગરમાં કોરોના વિસ્ફોટ થયો છે. કોરોનાનું સંક્રમણ છે તે વધતું જઈ રહ્યું છે. નવા 15 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા છે. સુરેન્દ્રનગર માટે ચિંતાજનક સમાચાર. છેલ્લા 24 કલાકમાં 15 કોરોનાના પોઝિટિવ કેસ. તમામ દર્દીઓને સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા છે. વધુ વિગતો મેળવીએ સંવાદદાતા સચિન પાસેથી. સચિન, સુરેન્દ્રનગરમાં નવા 15 કોરોનાના પોઝિટિવ કેસ, શું અપડેટ? જો વાત કરવામાં આવે તો છેલ્લા 24 કલાકમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં કોરોના વિસ્ફોટ થયો છે, જેમાં આજે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં એક સાથે 15 કેસ નોંધાયા છે. જેમાં સુરેન્દ્રનગર, રતનપર, વઢવાણ, લીંબડી, ધાંગધ્રા સહિત કુલ 15 કેસ નોંધાયા છે. હાલ તમામને સારવાર અર્થે સુરેન્દ્રનગર ગાંધી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા. જી આભાર જાણકારી આપવા બદલ. તો સુરેન્દ્રનગર માટે આ ચિંતાજનક બાબત કહી શકાય. કોરોના વિસ્ફોટ થયો છે. નવા 15 પોઝિટિવ કેસો નોંધાયા છે. તમામ કોરોના સંક્રમિત દર્દીઓ છે વધુ સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં આ 15 નવા પોઝિટિવ કેસ સાથે જિલ્લામાં કુલ દર્દી હવે 140 થઈ ગયા છે. અત્યારે ગુજરાત નોનસ્ટોપમાં બસ આટલું. મને આપશો રજા. આગળ આપ જોતા રહો સીધો સંવાદ સહયોગી જિજ્ઞાસા સાથે. નમસ્કાર.